नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पारंपरिक कहानी गंठी नथिबा बाउंस आउ दुई मैत्र कथा। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गोटे राइजरे बुढ़ा राजांक दिह भारी खराब हला। से मला बेलू युवराजंकु पाखकु डाकी कहिले, देख बाबा, मो जुई जालिबा पई चंदन काठ कि घिओ लोड़बुनी। मते जने साधु कहिचंती जदि गंठी नथिबा बाउंस आनी मते पोड़ीबू ताहले मु स्वर्ग को जीवी, नहले रे बाबा मु नरकरे घांटी होउथिबी। युवराज तांको बापांक कथा मने रखिले। डेंगुरा देई राइज जाकर काठुरियांकु डकेई आनिले आउ हुकुम देले, राति पाहिबा बेलकु गंठी नथिबा बाउंस आनी दरबार रे हाजिर करेइबो। बुढ़ा राजांकर सब दाह हबो, नहले तम बंश को शुली देवी। ये अभिला कथा। काठुरिया माने भयर थरहर हेले। ये कान उठिला दिनरु जो कथा शुणी नाहंती कि आखि उठिला दिनरु जो कथा देखि नाहंती। गंठी नथिबा बाउंस एबे आसीबो कोठु? राजांक आज्ञा। जीवन को पानी छड़ई काठुरिया फौजगण बणरे खेदी गले। केते केते बाउंस माଳ देखिले, हेले गंठी नथिबा बाउंस से कोठी पाइलेनी। राति आसी अध हेलानी। बुली बुली गोड़ थकी गलानी। दिहुड़ी मसाला सबु लिभेई देई गोटे ओस्त गछ मूल आसी बसिले। जानिले जे काली सकाळ को मुंड काट निश्चित। हालिया हे जी जुआड़े सोई पड़िले। एकुटिया बुढ़ा काठुरिया आखि को निद हो न थाए। मने मने चिंता करुथाए, अच्छा कथा हेला, गंठी नथिबा बाउंस एबे आसीबो कोठु? काली सकाळे पिला परिवार सहित काठुरिया सबंशंकु राजा शुली रे बसेइब। एमिति बसी अनेक कथा चिंता करुची बुढ़ा। उपरे खसखस शुणागला। सेई गछरे सागुणा बसाटिए हेइथाए। एतिकी बेले गछ उपरे थाई सागुणा पिला दीटा खेंटिया खेंटी लगेई थांती। भाई कहूची ता भौणी को, तू बेसी खाई गलु। आउ भौणी कहूची, हईरे तू बेसी खाई मो नारे मिछ कहूचु। हौ, जे बेसी खाइची ता पेट फाटी जाऊ। एतिकी बेले माँ कहिला, अरे पिला माने काई केमती कଳି करूच? तम करमकु तो ये राइजरे बढ़ी की बाड़ी किछि नहीं। जहा अछि आजिक बांटी कुंटी खाई थाओ, काली की तमे जेते खाइबो मु सेते आनी देबी। पुओ कहिला, माँ तू काई केमती हमकु मिछ कहि की भंडुचु? माँ सागुणा कहिला, नाई रे धन, ए देखुनु ए गछ तळे जेते लोक बसचंती, काली सबु हणा हेबे। झियो पचारिला माँ सागुणा को, एमाने किए कि माँ? माँ कहिला, तू एमानकु चिन्हिनु? एमाने होउचंती ए देशर काठुरिया। अच्छा माँ, एमाने की दोष करिचंती जे काली सकाळ हणा हेबे? ए देशर बुढ़ा राजा मरी जाइचंती लो माँ। तांकु दाह करिबा पई गंठी नथिबा बाउंस आनिबा पई राजा हुकुम करिचंती। आउ एमाने कोठु गंठी नथिबा बाउंस पाइबे जे राजांकु नेकी देबे? राजा तो अबुझा, समस्तंकु शुली रे बसेई दबो। पुओ कहिला, आहा, एइथिपाई लोक माने कहंती राजा अंध पानी अंध। गंठी नथिबा बाउंस कोठी हेलानी जे? माँ सागुणा कहिला, अरे पिला माने तमे कोठु देखिछ जे तम मानकु कहिबी? एउठु पूर्व दिगकु गले गोटे हयांत पोखरी अछि। तारी कूଳରେ गंठी नथिबा बाउंस दिबुदा अछि। सिए होउचंती गंधर्व दी भाई। देव अभिशापरू बाघ जन्म आउ गोरु जन्म पाइथिले। गोटिए चितारे दी जण जाक पोड़ी हेई मले। एबे सेई चिता पाउंसरू बाउंस जन्म पाइचंती। से बाउंस को जदि किए काटी नब से माने मनीष जन्म पाइबे। आउ मनीष जन्म सरीगले से माने स्वर्ग को फेरी जिबे। बुढ़ा काठुरिया गारेडी जाने। जीवजंतु मानक कथा से बुझी पारे। कान पारिकी सबु शुणुथिला। आरे सबु उठरे बोली डकाटिए देलारू सबु काठुरिया माने उठी बसिले। दिहुड़ी मसाल जाली समस्ते पूर्व दिग को मुहेइले। सतकु सत देखिला बेलकु सेई हयांत पोखरी कोଳରେ शक्त शक्त दी बुदा बाउंस अछि। आउ से बाउंसरे गोटिए बोली गंठी नाही। आकाशकु बोली अग छुईची। काठुरिया मानक आनंद कहिले न सरे। कुऱ्हाड़ी काड़ी चोट उंचेइला बेलकु बाउंस भितरे थाई किए जेमिति कहिला, ए भाई धीरे धीरे हाणीबुटी, आम देहरे चोट बाजिब। काठुरिया माने आश्चर्य होई
ଇଏ ତା ମୁହଁକୁ ସିଏ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚୋଟ ବସେଇଲେ। ତାରି ଭିତରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୁବପୁରୁଷ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତମ୍ବା ତାର ପରି ଦେହ ଝଟକୁଛି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। କାଠୁରିଆଙ୍କର ତ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ୟାଙ୍କର ବା ତାଙ୍କ ହାଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଳ କୋଉଠୁ? ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ରାତି, ଆଉ ଟିକକରେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯିବ। ବାଉଁଶ ମୁଣ୍ଡେଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ନଅର ଭିତରକୁ ଧାଇଁଲେ। ଏଣେ ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଉଁଶ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଦି ମୈତ୍ର ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ବେପାର ବଣିଜ କରି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଉଦୁଉଦିଆ ଦ୍ୱିପହର ଗଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗାଁ କି ଗଣ୍ଡା କୋଉଠି ଦିଶୁନି। ଭୋକରେ କରଡ଼ି ଜଳିଲାଣି। ଶୋଷରେ ତାଳୁ ଅଠା ହେଇଗଲାଣି। ଜଣେ କହିଲା, ମୈତ୍ର, ମୁଁ ଆଉ ପାଦେ ବି ଚାଲିପାରିବିନି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠୁ ଯଦି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆଣି ନ ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆର ମୈତ୍ର କହିଲା, ଆରେ ଆଖପାଖରେ ତ କୋଉଠି ପାଣି ଦିଶୁନି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏ ବରଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ପାଣି ଖୋଜି ଆଣିବି। ଏତିକି କହି ମୈତ୍ରକୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସେଇ ସେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଯାଉଁ ଯାଉଁ କେତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟିଏ ଦେଖିଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ କାଚକେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି। କଇଁ ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି। ହଂସମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଖପାଖରେ କୋଉଠି ଜନମାନବର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଯା ହଉ, ଶୋଷରେ ତ ଆପଣା ତାଳୁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଗେ ନିଜେ ପେଟେ ପାଣି ପିଇଲା। କଇଁ ବେଣ୍ଟରୁ ପୁଳାଇ ଆଣି ଖାଇଲା। ମୈତ୍ର ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲା। ଶିଆଳି ପତ୍ର ଠୋଲାରେ ପାଣି ଧରି ଉପରକୁ ଆସି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଦିଶୁନି। ସେ ଗଛ ସଙ୍କେତ ଯାଇ କୋଉଠି ରହିଲାଣି। ଏବେ ସେ ଭଲ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। ମୈତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି କିଛି ଜାଣି ହଉନି। କୋଉ ଦିଗକୁ ସେ ଯିବ? ପଥବଣା ହେଇଗଲେ ଏ ଦଶାକୁ ସେ ଦଶା ବଳିଯିବ। ମୁହଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ହେଲାଣି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ ବସିଲା। ସେ ଦେଶର ରାଜା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା। ପାଟ ହାତି ସୁନା କଳସ ନେଇ ବୁଲୁଛି। ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଳିବ ସେ ହେବ ରାଜା। ଏତିକିବେଳେ ହାତୀ ରାଇଜ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ସେଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ୟାରି ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଦେଲା। ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ପକେଇ ୟାକୁ ରାଜା କରି ହାତୀ ଛତି ପଟୁଆରରେ ନେଇଗଲେ। ଆର ମୈତ୍ର ମୈତ୍ର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲାଣି। ଭୋକ ବିକଳରେ ଆମ୍ବପତ୍ରରୁ ପୁଳାଇ ଚୋବାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସି ରହିଲା। ରାତି ପାହିଲାରୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ଆସି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାଳି ଘର। ନିଇତି ତାର ରାଜା ଘରକୁ ଫୁଲ ଖଞ୍ଜା ଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ନା, ତା ତୋଟାରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଫୁଲ ଫୁଟୁନି। ଏବେ ରାଜାଘର ନାଗୁଆ ବନ୍ଧା ମାଲୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ରାଇଜକୁ ନୂଆ ରଜା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଫୁଲ ଦେଲେ କେତେ ଭେଟି ପାଆନ୍ତା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ମାଲୁଣି ଦେଖେ ତ ତା ବଗିଚା ଫୁଲରେ ହସୁଛି। ଡାଳଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। କଥା କ'ଣ, ବର୍ଷେ ହେଲା ତ କଢ଼ିଟିଏ ବି ଦିଶୁନଥିଲା। ଏତେ ଫୁଲ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ଗଛ ସେ ଗଛ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିଲା ଯେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟିଏ ଶୋଇଛି। ମାଲୁଣି ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିନେଲା। ସବୁ ହାଲଚାଲ ତାଠୁ ବୁଝିନେଲା। ମାଲୁଣୀର ତ ପୁଅପାତି କେହି ନଥିଲେ। ଏଇଆକୁ ଧରମ ପୁଅ କରି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନୂଆ ରାଜା ନଈ କୂଳରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନଈ ଭିତରେ କରାଟଟିଏ ଭାସି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗେ 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 ତାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇ ଛାଣି ଆଣିଲେ। ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ 12 ହାତ ଲମ୍ବର ବାଳଟିଏ। ଏତେ ଲମ୍ବର ବାଳ ଦେଖି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ବାଳ ହେଉଛି 12 ହାତ ଲମ୍ବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଡ଼େ ଶୋଭା ଦିଶୁଛି। ତାହେଲେ ସେ କନ୍ୟା ଭଲା କେଡ଼େ ଶୋଭାବନ୍ତ ନ ହେଇଥିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଛାମୁ, ମୁକୁତା ଦେଇପୁରୁ ରାଜଜେମା ମୁକୁତା ଦେଇଙ୍କର ଏ ବାଳ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମାନ ବର ଜୁଟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ଯାଏ ଅଭିଆଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ସେଦିନ ଆପଣା ଚିତ୍ରପଟ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁକୁତା ଦେଇପୁରୁ ପଠେଇଲେ। ସେ ରାଇଜର ରାଜା, ରାଣୀ, ଜେମା ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ପାଟମୁଦି ହେଲା। ବିବାହ ଦିନବାର ଠିକ୍ ହେଲା। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଜୋଇଁ ଆସି ଶ୍ୱଶୁର ରାଇଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଇଜ ସାରା ଲୋକ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି।
ଥାଟ ପଟାଳି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ଚୌଦିକ ହାଲୋର ଦିଶୁଛି। ରାଜା ଘର ବାହାଘର। ଜାତ ଆଖଡ଼ାରେ ରାଇଜ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ଶୁଭୁଛି। ମୁକୁତା ଦେଇ ବଡ଼ ହଟି। ବାପାଙ୍କୁ କହି ଆପଣା ଉଆସ ପାଖରୁ ନାଳଟିଏ ଖୋଳେଇଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ନାଳ ଯାଇ ନଈରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିତି ସେଇ ନାଳରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳଟିଏ ଛିଡ଼େଇ କରାଟରେ ପୂରେଇ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ବାଳ ଦେଖି ରାଜା ଭୋଳ ହେଇଗଲେ। ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରଖିବା ଦରକାର। ଶୁଣିଛି ଏ ରାଜା ପିଲା ନୁହଁ, କାହୁଁ ସାଉଁଟାଟିଏ ରାଜା ବୋଲଉଛି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେଇ ନାଳ ପାଖରେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା। ପୋଇଲିଙ୍କ ହାତରେ ଖବର ଦେଲା, ଯାଅ କହିବ ଯେମାଏ ନାଳରେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି। ଜୋଇଁ ସହିତ ଯେତେ ବରଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ନାଳ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବେଦୀ ମୂଳକୁ ଆସିବେ। ସତକୁ ସତ ରାଜା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନାଳରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ବେଦୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେମା ଚାହିଁଥାଏ, ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟିଏ। କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ନାଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତା କୁଞ୍ଚକାନି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଅଣ୍ଟାରୁ ଛୁରୀ କାଢ଼ି ଓଦାକାନିକୁ କାଟିଦେଇ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲା। ଯେମା କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ମେଢ଼ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଋଷିଆଣୀ ଘରେ ଋଷି ଶୋଇଲେ। ବର ଆସି ବେଦୀରେ। ଯେମା କାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। ଯେମା ଯେମା ବୋଲି ହୁରି ପଡ଼ିଲା। ପୋଇଲିଟିଏ ଆସି କହିଲା, ଯେମା ଦେଇ ଋଷି ଶୋଇଛନ୍ତି। ମା ଡାକିଲେ, ଉଠ ମା, ଆଜି ପରା ଦିନରେ ତୁ ଋଷି ଶୋଇଛୁ। ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଖୋଜି ଆଣିବୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଗଢ଼େଇ ଦବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ମା, ମୋତେ କହ। ତାପରେ ଯେମା ସବୁ କଥା ମାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ। ଯିଏ କାନିରୁ ଗୋଡ଼େ କାଟି ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଏ ବର ଫେରିଯାଉ। ମା ଏ ଅଭିଲା କଥା ଶୁଣି ତାଟକା ହେଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ। ରାଜା ଶୁଣିକି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା, ରାଜା ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଜୋଇଁ କରିବି? ଏ ଝିଅର ମୁହଁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଚାହିଁବିନି। ଧରି ଆଣ ସେ ଟୋକା କିଏ ସେ, ତାକୁ ମୁଁ ଶୂଳିରେ ବସେଇବି। ଚାର ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ ଟୋକାକୁ ଧରି ଆଣିଲା। ତା ରୂପ ଦେଖି ରାଜା ତଟସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ଦେହରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଝଟକୁଛି। କୋଉ ରାଜକୁମାର ତା ପାସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବନି। ତାକୁ ଶୂଳି ଦେବେ କ'ଣ? ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚିଲେ, ରାଇଜରୁ ଅଧେ ଦେଇ ଯେମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଳି ଟୋକା କହିଲା, ମଣିମା, ମୁଁ ମାଳିଘର ପୁଅ। ମୋତେ ରାଜକନ୍ୟା ରାଜ୍ୟଧନ ଶୋଭା ପାଏନି। ଏସବୁ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆ। ଯଦି ଯେମା ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ମୁଁ ଯଦି ଯୋଗୀ ହେବି ସେ ଯୋଗିଆଣୀ ହେଇପାରିବେ? ଯେମା ସୁନ୍ଦରପଣରେ ଭଳିଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜଜେମାଙ୍କର ମାଳି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମାଳି ଟୋକା ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବଉଛି, ରାଜ୍ୟ ଧନ ତାକୁ ଗନ୍ଧଉଛି, ଝିଅ ତ ତାକୁ ବରିଛି। ଏବେ ଯାଉ ଭିକ ମାଗୁ, ନହେଲେ ଫୁଲ ତୋଳୁ, ତା କରମ ସିଏ ଭୁଞ୍ଜିବ। ଏବେ ରାଜା ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ନାକକାଟିଆ ହେଇ ଫେରିଆସିଲେ। ଗଲାବେଳେ ରାଜା ନାଉରୀକୁ କହିଗଲେ, ଦେଖ, ଏଇ ବାଟେ ଜଣେ କନ୍ୟା ନେଇକି ଯିବ। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ମଝି ନଈକୁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବୁ। ଆଉ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ନଅରରେ ହାଜର କରେଇବୁ। କୂଳରେ ସୁଆରୀ ଶଗଡ଼ ମହଜୁତ ରହିଲା। ଆଉ କନ୍ୟା ନ ନେଲେ ତତେ ଶୂଳିରେ ବସେଇବି। ଆଉ ଯଦି କନ୍ୟା ନେଇକି ଯାଉ, ପାଟ ଯୋଡ଼ ସୁନା ବଳା ପାଇବୁ। ତହିଁଆର ଦିନ ମାଳି ଟୋକା କନ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଲା। ନଈପାରି ହବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲେ। ନାଉରିଆ ମଝି ନଈରେ ମାଳି ଟୋକାକୁ କହିଲା, ହଇ ହେ, ଦେଖିଲ କ'ଣ ଗୋଟା ଭାସି ଯାଉଛି। ମାଳି ଟୋକା ଯେମିତି ହୁଙ୍କି ପଡ଼ି ଚାହିଁଛି, ସେ ପଛରେ ତାକୁ ପେଲିଦେଲା। ରାଜଜେମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସୋଲ ଭେଳାଟି ତା ଆଡ଼କୁ ଭସେଇ ଦେଲେ। ଏଣେ ନାଉରୀ କୂଳରେ ଡଙ୍ଗା ନ ଭିଡ଼ୁଣୁ 5-10 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯେମାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ସୁଆରୀରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ସୁଆରୀ ଯାଇ ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରେ ଭିଡ଼ା ହେଲା। ରାଜା କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆରରେ ପାଇ କହିଲେ, ଏଣିକି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? କୋଉ ବାପା ତୋର ଆସି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ? ରାଜକନ୍ୟା କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ କଥା ଘେନା ହଉ। ମୁଁ ଏଥର ଜାଣିଲି ଯେ ଯାହା ବରକୁ ଯାହା କନ୍ୟା ବିହି ଘଟଣା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ। ମୋ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ବରିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟାନାଶୀ ଗୋଟେ ପୋଇଲି ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ି ଏତେ କଥା କଲି। ବହୁତ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଏବେ ମୋତେ ନଅର ବାହାରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ମୁଁ 7 ଦିନ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିବି, ହର ପାର୍ବତୀ ପୂଜିବି, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଛୁଇଁବି। ରାଜା ତା କଥାରେ ଭୁଲିଗଲେ। ରାଇଜ ବାହାରେ ନଅର ତୋଳେଇ ତାରି ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ଦାସୀ ପରିବାରୀ ସବୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ। ଏଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଟଙ୍କା ଟୋକର ଦେଇ ଗୋଟେ ପୋଇଲୁକୁ ହାତ କଲା। ତା ହାତରେ ମାଳି ଘରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ମାଳି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ଆମ ରାଇଜକୁ ପଳେଇବା। ତମେ ବଞ୍ଚିଛ ବୋଲି ଶୁଣିଲେ ଏ ରାଜା ତମ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବନି। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବାହାରିଲେ। ପୁଣି ଯାଇ ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାଉରିଆକୁ ବହୁତ ଧନରତ୍ନ ଯାଚିଲେ। କହିଲେ, ଆମକୁ ଏ ରାତିରେ ନଈ ପାର କରିଦିଏ। ନାଉରିଆ ତ ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ମନରେ ପାଞ୍ଚିଲା, କାଲି ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ରାଜା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେନି। ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନାଆ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲା। ସକାଳ ହେଲାରୁ ରାଜା ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଖେଦିଗଲେ। ନାଉରିଆ 2 ଜଣକୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ହାଜିର କଲା। ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ନାଉରିଆ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ରାଜା ମାଳିପୁଅକୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ଘଡ଼ିଏ ଜଳକା ହେଇ ରହିଗଲେ। ରାଜା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମୈତ୍ର ବୋଲି। ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ମୈତ୍ରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। 2 ମୈତ୍ର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ। ଆପେ ରାଜା ହେଇ ରହିଲେ। ମୈତ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ଆପଣା ନଅରଠୁ ବଳି ନଅରଟିଏ ତୋଳିଦେଲେ। ଆଉ ମୁକୁତା ଦେଇକୁ ତାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ ନିଜେ ଭଲ କନ୍ୟାଟିଏ ବାଛି ବାହା ହେଲେ। 2 ମୈତ୍ର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏବେ ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ।